وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabi jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasghurullah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwailullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamaladnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib untuk surah Ar-Rahman. InsyaAllah saya buat awal, bimbang tak ada line lepas maghrib. Kita buat sebelum maghrib dalam setengah jam insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini untuk surah Ar-Rahman, Lake Vista Puchong. Mohon sahabat-sahabat share, mudah-mudahan. Mohon ampun maaf, kita buat awal sikit sebelum maghrib. Online sepatutnya jadual malam ni, tapi online kita PKP masih lagi lockdown. Kita buka kitab lain. Kita buka kitab tafsir Tuan Guru Yang Abdul Aziz, sambungan semalam, siri yang ke-67, ayat 95 surah Yunus insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 95, ayat 94 ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Diterjemahkan oleh ayat ini, oleh sebab itu jika sekiranya engkau wahai Muhammad masih meragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Surah Yunus ayat 94. Nak mengingatkan kita, dah nak habis lah malam baca tafsiran Tuan Guru. Nak mengingatkan kita ialah tentang Allah peringatkan Rasulullah SAW dan juga kita untuk tidak ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu juga dengan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, disuruh, disarankan kita, diperintahkan kita bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelum kita, sebelum Rasulullah, iaitu sebelum Nabi Muhammad. Kita tak tahu, diperintahkan kita bertanya pada alim ulama. Bila Nabi dah tak ada, kita pula kena tanya pada alim ulama. Ni perintahnya. Sungguhnya datang kepadamu kebenaran dari Tuhan. Apa yang diturunkan kitab sebelum dan selepas, dan akhir sekali kitab Al-Quran, memang kebenarannya memang benar. Allah membenarkan, Allah dah menjelaskan.
Kemudian telah datang kepada kebenaran dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita menjadi golongan yang masih cuak ataupun masih ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung sikit dia punya tafsiran dia. Tetapi apabila mereka ragu-ragu ada agama dan politik bersatu ataupun agama suku, politik suku, yakni agama lain, politik lain, maka banyaklah benda yang orang kafir boleh bina di atas keraguan itu untuk menyenangkan mereka. Israel hendak sangat negara-negara Arab mengiktiraf kewujudannya, sedangkan bangsa Yahudi disumpah dan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri pun melaknat mereka setiap kali kita bersembahyang bila kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hari-hari kita baca. Kadang-kadang kita tak sedar. Tidak, maksudnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya ditulis Tuan Guru, tidak mahu Yahudi, tidak mahu Nasara. Jelas dah. 5 waktu 5 kali kita, bukan 5 kali, 5 waktu kali dengan rakaat, 1 rakaat 1 Fatihah. 5 waktu, Isyak 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Asar 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Total 17 rakaat. 17 kali dengan 1 Fatihah. Sehari 17 kali kita baca. Ya, 17 kali kita baca Fatihah di waktu sembahyang fardu saja. Ni kita baca 17 kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca sehari untuk sembahyang fardu saja, tak masuk dengan yang lain ataupun sembahyang sunat. Maksudnya kita dah mengaku tidak mahu Yahudi, tidak mahu Nasara, kata tu guru. Laqad ja'akal haqqu mir rabbika, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhan. Kalau kamu hendak cari benda sebenar, maka tidak ada orang yang sanggup memberi benda sebenar selain daripada mir rabbika, Tuhan kamu sendiri. Al-Quran tidak guna perkataan minallah, bahkan Al-Quran guna mir rabbika. Walaupun Allah itu kita panggil Tuhan juga, tetapi bagi orang yang mengerti bahasa, baik bahasa Melayu atau baik bahasa Arab, memang perkataan berlainan memberi makna berlainan. Rabb maknanya Tuhan, Tuhan yang memelihara kamu. Ni maksudnya tiada lain yang kita nak cari sebenarnya ialah yang sebenar-benarnya datang daripada Allah Ta'ala, Tuhan kamu sendiri. Mir rabbika, wahai Muhammad, siapa yang memelihara kamu dalam perut emakmu? Siapa beri perasaan kasihan di dalam hati emak kamu, yang sanggup bangun tengah malam, basuh air kencing, selimutkan kamu, walaupun dia sejuk, dia rela menjaga kamu daripada nyamuk. Siapa beri rasa kasih sayang dan cinta mesra dalam hati mak kamu? Ini soalan untuk guru. Tuhan kata, aku, kalau aku pelihara kamu sejak kecil, takkanlah aku hendak buat khianat kepada kamu. Takkanlah aku hendak cakap benda yang tidak betul, benda yang tidak menasabah kepada kamu. Dari segi translationnya, Tuhan kata Allah, ya, Tuhan kata Allah, kalau Allah pelihara kamu sejak kecil, takkanlah Allah hendak buat khianat kepada kamu. Takkan Allah hendak cakap benda yang tidak betul, benda yang tidak menasabah kepada kamu. Adakah ini masuk akal? Kata tu guru. Allah yang jaga kita, Allah yang pelihara kita, takkan Allah nak khianat kita. Ni sebenar-benarnya Allah Subhanahu Wa Taala
yang memelihara kita. Sepatah perkataan Rabb menyebabkan manusia terpegun sekejap dan manusia terpaksa menerima apa sahaja yang Allah beri, kerana Allah itu bersifat Al-Rahman dan Al-Rahim. Allah tu Maha Pemurah, Allah tu Maha Penyayang. Kalau Al-Quran guna perkataan Allah, laqad ja'akal haqqu minallah, sesungguhnya kebenaran datang daripada Allah, orang akan terima juga, tetapi terima dengan perasaan gerun, kerana Allah ini satu zat yang maha kuasa. Apabila Allah, aku maha kuasa, kamu kena percaya. Orang akan percaya juga, tetapi percaya kerana takut, bukan kerana sayang dan kerana mesra. Tu diceritakan di sini, ya, bahasa tu yang menyerangkan satu. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sadaqallahul azim. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Dalam surah terakhir Al-Quran guna perkataan Rabb, perkataan Malik dan perkataan Illah, supaya segala-gala sifat yang biasa diterima manusia itu ada belaka dalam ayat itu, untuk membolehkan manusia terima Al-Quran, baik atas dasar Rabb ataupun atas dasar Malik, atau atas dasar Illah. Oleh kerana Allah beri keyakinan kepada kamu bahawa kebenaran sesungguhnya mari daripada Tuhan kamu, oleh yang demikian Allah hendak mintalah daripada kamu, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu jadi orang yang masih lagi ragu-ragu. Ni Allah mohon, ya, Allah minta kepada kita semua, jangan kita ragukan hebatnya Allah Ta'ala, kebenaran Allah Ta'ala. Benar tetap benar, jangan kita permainkan. Kena pula sekarang, jangan kita permainkan peringatan-peringatan datangnya dari Allah Subhanahu. Fala takunanna minal mumtarin, kamu sekali-kali jangan jadi orang yang ragu. Ya, lupa kita baca An-Nas tadi. Maksud An-Nas ni ayat 1 hingga 3, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai segala manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Sebab tu kita cuak sikit, kita baca An-Nas. Ya, nak semayang memang susah nak fokus. Kita diperintahkan baca surah An-Nas sebelum kita solat. Takut diganggu syaitan. Syaitan tak ada kerja lain, tak dapat ganggu sepenuhnya, dia buat kita ragu-ragu, buat was-was kita. Tu jaga, waktu semayang pun dia akan ganggu. Ini kelebihan surah An-Nas. Ya, kelebihannya kita minta lindung daripada Allah, pemeliharaan Allah yang memelihara manusia. Kemudian yang menguasai sekalian manusia, Allah juga. Dan yang ketiga, Tuhan yang berhak disembah ialah Tuhan yang disembah oleh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Fala takunanna minal mumtarin, kamu sekali-kali jangan jadi orang yang ragu. Beringat-ingat wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu ragu lagi. Kita berguna perkataan sekali-kali untuk memberi makna kepada dua taukid, iaitu taku dan nanna. Nun tasydid, kata tu guru, ialah huruf nun bertanda dengan sabdu. Dalam ayat ini tidak ada tujuan lain selain memberi makna kesungguhan dalam berbahasa. Perkara pokok, perkara utama ialah isu yang paling hangat yang dibawa Al-Quran ialah masalah keyakinan, yakin ataupun tidak yakin.
Apabila manusia yakin ataupun kita panggil beriman, maka disuruhlah apa saja benda, walau bagaimana berat pun mereka anggap sanggup akan buat. Larang apa saja pun, walau bagaimana berat sekalipun manusia sanggup tinggalkan, berdasarkan dengan keyakinan. Bila betul-betul beriman, dia yakin yang 100%. Dia tidak cuak, dia tidak ragu-ragu. Yakin betul datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman. Sebab itu tok-tok guru, tok-tok imam apabila mengajar ilmu tauhid dan sampai ke bab rukun iman, tolonglah, kata tok guru, tolonglah uli memolek. Uli memolek maksudnya ulas secara mantap. Bila bab iman, rukun iman kena ulas secara mantap, kata tu guru, supaya orang-orang benar-benar yakin dengan iman mereka. Bagi peluang kepada anak murid bertanya dan kita jawab dalam bentuk yang boleh diterima anak-anak murid. Ini pesan kepada tok guru, ustaz-ustaz, ya, bila mengajar, yang pentingnya bab iman, kemudian bagi peluang soal jawab. Jangan langsung kita baca saja. Kalau dia soal benda yang kita tidak faham, royak betul-betul, kata tu guru. Terus terang aja. Aku tidak boleh jawab soalan ini kerana aku tidak faham lagi. Esok aku akan jawab. Tu. Jangan kita dalih-dalih. Dah tak tahu, kita cakap tak tahu. Biarlah anak murid kita terima Islam dengan penuh keyakinan, kata tok guru. Sampai dia boleh mengajar orang lain dan dia boleh pula berhujah. Tu sepatutnya kita jaga. Dia boleh berdebat dengan modal yang kita bagi. Memang agama suruh berdebat dan berhujah untuk membolehkan satu benda itu masuk ke dalam hati dengan yakin. Wajadilhum billati hiya ahsana. Dan berbahaslah dengan mereka, yakni engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Bila berdakwah ni, cara yang lembut, cara yang berhikmah diingatkan kita. Itu antara intipati dalam ayat 94. Kita sambung terus hari ini dengan ayat 95. Tak banyak ya, tafsir ringkas oleh Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunanna minal ladzina kazzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 95. Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi. Ni pesanan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yunus ayat 95. Ringkas saja. Ya, jangan sekali-kali engkau menjadi golongan mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ayat-ayat Allah datangnya daripada Al-Quran. Jangan kita dustakan, jangan dimain-mainkan ayat Quran. Wala takunanna minal ladzina kazzabu biayatillah. Begitu juga kamu jangan sekali-kali termasuk dalam senarai orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin. Ketika itu kamu tetap akan dimasukkan ke dalam senarai orang-orang yang rugi dan gagal di atas bumi. Ya. Di atas muka dunia ini, kata Tok Guru, ada orang yang terang-terang melawan dan langsung mendustakan Allah. Orang begini dipanggil orang kafir. Sama ada kafir jenis Melayu, jenis Arab atau jenis orang putih. Ada juga orang yang tidak jelas mengenai akidah dan selalu menimbulkan keraguan. Orang begini dipanggil munafik ataupun fasik. Kata Tok Guru lagi, jadi ada bermacam-macam nama yang digunakan di Al-Quran Al-Karim. Kalau kamu buat ragu-ragu atau terang-terang melawan,
fatakuna minal khasirin. Kamu akan jadi orang yang rugi. Tuhan tidak kata fatakuna min ashabin nar. Kamu akan jadi orang neraka. Walaupun ada juga tempat-tempat lain Allah kata, kalau ragu dan kalau tidak percaya juga, aku bubuh di dalam neraka. Itu lain, ayat yang lain. Maknanya memanglah, maknanya bila kita engkar dengan Allah Ta'ala, Allah standby kan neraka. Kita tak ada tempat lain. Dua je. Satu neraka, satu lagi syurga. Tak ada tengah-tengah, tak ada boundary. Ni. Sebab tu kerana itu ada ayat lain Allah akan bubuh kita dalam neraka. Pertama, ingkar dengan ayat Allah. Oleh kerana ayat ini berdepan dengan orang cerdik, orang yang berakal, kenalah bawa hujah yang dia boleh tumpang berfikir sama. Ya, contohnya bila orang sanggup berhujah, artinya dia berakal fikiran yang bolehkan dia membezakan di antara yang betul ataupun tidak. Bila kita nak dakwah, bila berdepan dengan orang cerdik ni, kita cari jalan untuk dia berhujah, ya, sanggup hujah, cari jalan untuk buka fikiran ataupun berfikir sama-sama. Orang yang ragu-ragu bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang ada akal. Bila dia sanggup bertanya, sanggup bersoal jawab, bererti dia ada akal yang kalau dia pandai dipergunakan akalan dia, maka dia akan menjadi orang yang yakin 100%. Cara kita nak mendekati dia, tu kena penting. Ya, sebab dia memang orang cerdik. Memang dia boleh buka minda dia. Kita kena buka minda dia. Kepada orang begini tidak payah kita kata, kalau kamu buat begini, kamu masuk neraka. Jangan macam tu. Pasal apa? Kita hukum. Tok Guru kata jangan hukum. Ini jawapan yang menyebabkan dia tidak boleh berfikir, kerana bila bunyi neraka, sudah tentu dia tidak sanggup lawan. Dia akan terdiam, lalu angkat punggung, lalu saja pergi, dalam keadaan tidak berpuas hati. Sebab tu kita nak dakwah ni dipesankan Tok Guru, jangan terus menghukum. Jangan kita terus hukum pada orang yang kita dakwah, terus-terus masuk neraka. Janganlah. Kita block, kita lock dia terus. Langsung dia tak boleh bercakap, langsung dia tak boleh buka minda ni. Itu kesilapan dakwah. Dipesankan Tok Guru, jangan bagi kita hukum orang tu terus. Kita kena buka minda ni. Kita kata begini, kalau kamu buat macam ni, kamu rugi. Sudah tentu tidak ada orang yang hendak kerugian. Bila dia dengar kata rugi, gagal, tidak percaya, bankrupt, dia boleh berfikir, dan daripada itulah dia akan bertemu dengan jawapan yang sah. Sebab itu awal-awal lagi kata Tok Guru, ambo tidak berapa setuju orang main isu kafir mengkafir. Tu yang Tok Guru tak setuju, pasal kafir mengkafir. Ini cara kerat pucuk kata, iaitu mematikan hujah lebih awal lagi. Dia full stopkan. Bila berhujah, berbincang, dia tak diteruskan, tak dibuka minda, ditutup terus. Berilah peluang kepada orang untuk berfikir, kerana Islam hendak sangat manusia bersoal jawab. Apabila dia bersoal jawab dengan kita dan bertemu jawapan yang baik, bila dia angkat punggung dalam keadaan puas hati, dia pula akan berhujah dengan orang lain. Itu cara dia, ya? Cara nak pujuk orang, bukan sampai dia angkat kaki keluar terus. Tapi kalau kita main kafir mengkafir, kata Tok Guru, walaupun dia senyap di depan kita, tetapi bila dia pergi ke kedai kopi, dia bersyarah, semakin ramai anak buah dia, serupa kita ambil gergaji, kerat tengkuk orang yang tengah sakit pening, sedangkan dia boleh telan Panadol. Yang perlu Panadol, kita beri Panadol yang injek. Kita injek yang jenis kena bedah, kita belah. Tu maksudnya. Maksudnya kita jangan kita blok terus hukum, tak jadi apa. Pasal dia pun
bijaksana juga. Itu dia cerita bab surah Yunus ayat 95. Maksudnya kita nak buka minda dia orang supaya terus mengikuti Islam. Jangan sekali-sekali kita bagi amaran, jangan sekali-sekali kita menjadi golongan yang dustakan ayat-ayat Allah, kerana kita dalam golongan akan menjadi golongan yang rugi. Itu caranya untuk berdakwah. Maksudnya kita jangan sampai kita dakwah terus hukum, silap sikit masuk neraka. Itu kesilapan kita lah. Jangan. Jadi ada strategi untuk kita berdakwah. Okey. Habis dah ayat 95. Kita sentuh sikit, ada pukul dah. Lagi 10 minit. Tafsir ayat yang 96, semua ringkas daripada Tuan Guru, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman Tuhanmu, yakni dengan azab, mereka tidak akan beriman. Yang Allah dah tetapkan, dah tepat dah, dia tidak beriman. Allah dah standby kan hukuman daripada Allah Ta'ala, iaitu azab. Mereka tidak akan beriman. Macam mana kita buat, dia takkan terima bab Islam. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya segala orang yang telah diberi kata putus oleh Tuhanmu, orang menjadi kafir, maka orang itu tidak akan beriman. Tuhan kata, aku hendak beritahu kepada kamu satu kaedah, dan kamu tidak boleh kata apa-apa. Mana-mana orang yang telah aku keluarkan kata putus untuk kufur, mereka itu tetap kafir dan tidak akan beriman lagi. Siapa saja yang aku kata bahawa dia kafir, walaupun kamu bersyarah, kamu berbincang, kamu berusrah, dia tetap tidak akan beriman. Apabila aku kata satu perkara, tidak ada kuasa di muka dunia yang boleh rombak dan tidak yang boleh ungkit kerajaan, kerana Tuhan, aku Tuhan. Ni tak boleh diubah. Sebab dah dipatrikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa. Kata Tok Guru lagi, dalam pengajian pondok kita baca, Allahumma la min mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Tuhan, yang aku minta benda denganmu itu, ini kerana kamu berkuasa memberi dan menahan sekalipun manusia cuba menghalangi atau memberi, dan kamulah yang menghukum, dan tidak ada orang lain yang boleh mengeluarkan hukuman mengatasi hukuman. Satu doa di pondok, doa minta pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala ini kerana Allah tu Maha Kuasa menahan segala manusia menghalangi apa yang diberi. Dalam doa kunut pagi-pagi lagi kita membaca, fa innaka taqdi, kamulah yang menjatuhkan hukuman pemberi kata pemutus. Dalam surah, dalam ayat doa kunut, wala yuqda alaik, dan tidak ada kata pemutus pada orang lain untuk membuatkan pemutus kamu. Kadang-kadang apabila mendengar ayat-ayat begini, kita naik gerun. Itulah Tuhan, kata tu guru, itulah Tuhan hendak supaya kita gerun. Ada juga setengah orang tidak merasa gerun, malah dia menjadi bingung, kata tu guru, bingung. Dia kata, macam mana lagu ni, macam mana waktu begini. Katakanlah aku sedang mengaji atau sedang bertaubat, tapi bila kamu kata aku tidak boleh masuk syurga, maka sia-sia sahaja kerja aku. Kadang-kadang orang confused. Kalau kita bertemu dengan keadaan tadi, jelaskan kepada dia, ayat ini hendak beritahu tentang kekuasaan Tuhan, bahawa kuasa yang ada pada Allah Ta'ala memang tidak boleh diungkit lagi sesiapa. Ayat ini menunjukkan
Ayat ini menunjukkan kewibawaan dia, keunggulan dia dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Tuhan mempunyai sifat maha gagah, maha kuasa, dia juga maha penyayang, dia juga maha pemurah, dia maha pengampun, dan dia juga maha kasihan belas. Jadi jangan sekali-kali kita terfikir apabila mendengar Tuhan maha kuasa, di sana zat yang maha diktator. Jangan sengaja Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sifat dia yang sentiasa sedap didengar, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia boleh kata Bismillahil Al-Jabbar, Tuhan yang maha gedebe, angkuh, ataupun Bismillah tawakkaltu Allah, Bismillahil Al-Mutakabbir, dengan nama Allah yang maha ego. Tu hebatnya Allah Ta'ala. Kita tak layak, ya, semuanya kewibawaan dia, semuanya keunggulan dia, semua keagungan dia. Tapi Allah ketepikan segala sifat-sifat itu, dan Allah ambil dua sifat yang kalau dibaca dengan faham, maka hati menjadi sejuk dan merasa Tuhan ini sungguh baik dan hati sungguh maha penyayang. Walaupun engkau maha kuasa dan boleh buat apa saja, engkau boleh sumbat aku ke dalam neraka, tetapi dengan sebab engkau yang amat pemurah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, yang amat kasihan belas, maka bukakanlah pintu taubat terus menerus. Kita mohon kepada Allah. Aku juga berharap melalui sifat-Mu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tolonglah buka pintu hati aku supaya beriman, supaya doa aku boleh dapat diterima oleh Engkau sepanjang hayat. Panjang lagi cerita ni, kita sambung esok ayat 95. Panjang ceritanya, nak kupas lagi 6 ke surat kan. InsyaAllah kita sambung maghrib esok. Mudah-mudahan perkongsian ini kita jangan jadi ragu-ragu, jangan kita jadi sombong. Bukalah minda kita daripada ayat 96 tadi. Jangan sampai Allah tetapkan kita dengan hukuman Allah, iaitu azab, kerana tak berimannya kita. Kita dah memang dah keturunan orang beriman. Cara jalan kuatkan lagi iman kita, iaitu bajakan iman kita, insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kena udah kena surah. Ghairil maghdubi alaihim. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Taghassanna bizil wajabaru wa tasamna bimalakut wa khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an, nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah man tara bila ilahi anta halaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada surau Lakeview Vista, insyaAllah. Surah Ar-Rahman, Musalla Ar-Rahman, Puchong, insyaAllah. Mohon share-sharekan pada sahabat-sahabat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shema.